ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، میں دل سے تم پہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ إلا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون وَإِذَا قال یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم. حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. گزشتہ صحبت میں بھی میں نے یہی آیت پڑھی اور اسی آیت پر کہا صبر کے بارے میں کہتا رہا. صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کہتے کسے؟ یہی کہتا ہوا آ رہا تھا صبر رکنے کو کہتے ہیں. صبر کی بنا عقل و شہوت پر ہے. صبر عقل جو عاقل ہو اور بالغ ہو اس پر حکم نافذ ہوتا ہے صبر کا. یعنی عقل بھی ہو شہوت بھی ہو. فرشتوں میں عقل ہے شہوت نہیں. جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں. اسی طرح بچوں میں جانوروں کی طرح عقل نہیں. جانوروں کی طرح ہوتے ہیں ان کو بھی عقل نہیں. بس کھانا پینا جانتے ہیں. کیا کھانا کیسے کھانا یہ ان کو نہیں معلوم. جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے انسان کا جس میں عقل اور شہوت دونوں ایک جا جمع ہوتی ہے. جب عقل و شہوت جمع ہو جاتے ہیں تب صبر کا حکم ہوتا. کیونکہ صبر چھوڑنے کو کہتے ہیں. صبر چھوڑنے کو کہتے ہیں. رکنے کو کہتے ہیں. روکنے والا روکتا ہے تو رکنے والا رکتا ہے. جس طرح اب روزے چل رہے ہیں یہ عبادت جو روزہ ہے وہ پورے کا پورا صبر میں ہے. آپ کو کھانا پانی وغیرہ سے روکا جاتا ہے آپ رک جاتے ہیں. روکا جاتا ہے آپ کو آپ کیا ہوتے ہیں رک جاتے ہیں. جب رک جاتے ہیں روکنے والا خوش ہو جاتا ہے.
روکنے والا جب روکتا ہے، آپ رکتے ہیں، تو روکنے والا رکنے والے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت مطہرہ کو نافذ فرما کر کئی چیزوں سے روکتا ہے۔ جب بندہ مومن جب رکتا ہے، اس کے روکنے پر رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی حقیقت ہے، حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی عقائد ہے، عبادتیں آئیں، اعمال آئے، سب کچھ آیا۔ انبیاء اس عالم میں آئے اللہ کی رضا سکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشنودی، اللہ تعالی کی خوشی صبر میں حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ روکنے پر رک جاتا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کچھ اور کہتی ہیں مگر ہمارا اپنا رب کچھ اور کہتا ہے، اب خواہشات نفسانی کو ترک کر رب کی بات سن لینا، یعنی اس چیز سے رک جانا، یہ رکنا جو ہے، یہ رک جانے کو ہی صبر کہتے ہیں۔ اس صبر سے ملتا کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضا مل جاتی ہے، اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے۔ تو صبر ہر موڑ پر ہے، صبر ہر موڑ پر ہے، ہر جگہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں ہے وہاں نہیں، ہر جگہ صبر ہے۔ امام بہقی نے امام بہقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خوشی ہے جس کو اللہ تعالی نے بقدر حاجت رزق دیا اور اس نے اس پر صبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے خوشی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے خوشی ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جسے رزق عطا کر دے بقدر حاجت، اس کی حاجت پوری ہونے کے لائق اسے رزق عطا کر دے اور اس پر وہ راضی ہو جائے، یہ اس پر راضی ہو جانا ہی صبر ہے۔ اس نے اس پر صبر کیا، یعنی خواہشات نفسانی کی طرف نہیں گیا، زیادہ نہیں مانگا، جو بھی ملا رب کی طرف سے بقدر حاجت جو اللہ کے طرف سے اسے رزق ملا اس پر وہ راضی ہو گیا، یعنی اس پر وہ صبر کیا۔ کیا ملا اسے؟ خوشی ملی۔ کس کی؟ اللہ تعالی کی خوشی ملی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی اسے کیا ملی؟ خوشی ملی۔ پھر شعب الایمان میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر ہے، نصف
شکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر ہے، نصف شکر ہے. تو معلوم ہوا پوری زندگی جو ہے صبر اور شکر میں گزرنا ہے. صبر اور شکر، پوری عبادتیں صبر اور شکر. ہر عبادت لے لیجیے آپ، صبر شکر، صبر شکر. بات سمجھ میں؟ صبر اور شکر میں پوری زندگی چلتی ہے. ان دو چیزوں کو بندہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے. وہ بندہ بالکل کامیاب ہو جاتا ہے. پھر ایک جگہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ علم مسلمان کا دوست. علم کیا ہے؟ مسلمان کا دوست. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے مسلمان کا دوست، اور حلم یعنی بردباری اس کا وزیر. اور عقل اس کی رہبر. عقل جو کیا ہے؟ اس کی رہبر. اور تواضع نرمی اس کا بھائی. نرمی جو ہے اس کا بھائی. بات سمجھ میں؟ اور صبر اس کے لشکر کا جنرل، میجر جنرل کہتے ہیں نا، جس کے بغیر جنگ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بستی فتح ہو ہی نہیں سکتا. میجر جنرل جس کے بغیر. تو صبر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہے؟ لشکر ہے، اس لشکر کا جنرل ہے. بات سمجھ میں؟ اس لشکر کا جنرل ہے کہ صبر کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ اگر کامیاب ہونا ہے کسی مسائل میں، دنیا ہو یا دین ہو، ہر مسئلے میں کامیابی اگر چاہتے ہو تو صبر کا دامن تھامو. صبر ہی تمہیں کامیاب کراتا ہے. صبر ہر جگہ کام کرتا ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، ہر حال میں تمہارے ساتھ رہتا ہے. بغیر صبر کے زندگی چل ہی نہیں سکتی. بات سمجھ میں؟ تو صبر کو اختیار تم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا. تم سے اللہ خوش ہو جائے گا. ایمان والوں کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع ہو کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک جب تم صبر کرو گے، جب صابر ہو جاؤ گے، کسے پاؤ گے؟ اللہ کو پاؤ گے. تمہارے ساتھ اللہ کو پاؤ گے، تمہارے ساتھ اللہ ہوگا. اسی لیے روزے کی جزا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی جزا ہوں.
جب مفطر افطار کرتا ہے، روزہ اس کا جب مکمل ہوتا ہے، تو کیا صبر جس وقت تک تمہیں جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا تم راضی اس سے ہو کر رکے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر کیا دیتا ہے؟ وہ خود تمہارا ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر کا اجر ہی ہے کہ اللہ ہمارا ہو جانا۔ اللہ ہمارا ہو جائے سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ دیگر عبادتوں کے بارے میں کچھ اور اجریں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کرو تو جنت ملے گی، حور ملے گا، وہ فلاں ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، مگر صبر کے بارے میں فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ اللہ اور بندے کا ربط یہ صبر ہی ہے، صبر ہی ہے، صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صبر تو صبر اختیار کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ پھر دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر غم میں ڈالتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کس میں مشغول ہو جاتے؟ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب کوئی غم لاحق ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ نماز میں ہے کیا؟ صبر۔ ہر حلال چیز سے رکنا اور اللہ کے لیے رکنا، اللہ کے طرف راجع ہو جانا۔ بات سمجھ میں؟ ادھر کی طرف، اس کی طرف راجع ہو جانا۔ صبر نہیں تو کیا ہے؟ یہ صبر ہی تو ہے۔ پوری نماز صبر ہے، پورا روزہ صبر ہے، زکوٰۃ صبر ہے، حج صبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہے؟ صبر ہے، صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے، صبر کے تقاضے ہر جگہ کام آتے ہیں، یعنی کئی جگہ صبر، ایک جگہ نہیں ہے صبر، ہر جگہ ہے صبر۔ یعنی ہر تنگی میں رکنا یہ بھی صبر ہے۔ نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا، نفس کو اور عقل کو شریعت مطہرہ کے پابند بنا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی کئی محل ہیں اس کے صبر کے، مختلف ہیں، الگ الگ معنی بھی رکھتے ہیں۔ مصیبت کے وقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ جب آپ پر ایک مصیبت آ جاتی ہے، اس مصیبت کے وقت آپے سے باہر نہ ہو کر اپنے آپ میں کنٹرول کرنا اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راہ پر پابند ہوتے ہوئے رکنا، پریشانی کے وقت الٹ پلٹ باتیں نہیں کر ڈالنا، الٹی سیدھی باتیں نہیں کر ڈالنا، اتنا کر دیتے، صبر چھوڑتے ہیں تو خدا پر تان بان کر دیتے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کا چھوٹ جانا۔ تو ایسے نہیں کرنا۔ تو مصیبت کے اوقات میں جو رکنا ہے، جو ضبط کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ بات سمجھ میں؟ جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔
जंग का आलम है। नफ्स को साबित कदम रखना, ये भी क्या है? सब्र ही है। सब्र ही नफ्स को जंग के मैदान जंग में साबित कदम रखता है। बात समझ में? हराम कामों से रुकने को भी सब्र कहते हैं। हराम कामों से जो रुक रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्वाहिशात नफसानी उधर की तरफ खींच ले जाते हैं। अल्लाह और रसूल को नजर में लाकर, शरीयत मुतहरा को नजर में लाकर, शरीयत की पाबंदी करते हुए हराम कामों से रुकते हैं। ये जो रुकना है ना, ये भी एक सब्र है। बात समझ में? ये भी क्या है? एक सब्र है। इबादत में मशक्कत झेलने को भी सब्र कहते हैं। आप जो भी इबादत करते हैं, एक मशक्कत है, एक तकलीफ पैदा होती है। वजह क्या? तुम्हारा नफ्स नहीं मानता। अब देखिए, किसी काम के लिए आप अपना वक्त दे देंगे, गप्पे मारते हुए कुछ भी कर देंगे, मगर थोड़ा सा वक्त नमाज का 5 मिनट्स, मगर वो इतना गिरा गुजर रहा है हमारे ऊपर, इतना मुश्किल गुजरता कि नमाज छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, नमाज छोड़ देते, दूसरे कामों में तो कई औकात लगा देते। बात समझ में? तो ये इबादत में जो मशक्कत है, जो आपको तकलीफ, नफ्स जो रोक रहा है आपको इबादत की तरफ से, इबादत की तरफ जाने से आपको जो नफ्स रोक रहा है, उसे तोड़कर जब आप इबादत करेंगे तो क्या होगा? वो उसको तोड़ना और वो मशक्कत को झेलना, उसको भी सब्र कहते हैं। ज़कात देना, पैसे निकल देना जेब से, तकलीफ होती है ना, दिल तड़पता नहीं, नफ्स जो है रोकता है नेकी से, मगर आप उसे छोड़कर, नफ्स को छोड़कर अल्लाह की रजा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए आप ज़कात देते हैं। तो एक मशक्कत है ये इबादत में। तो ये क्या है? ये सब्र। उसी तरह हज करना कितनी बड़ी मशक्कत है। एक तो सफर है, फिर जाना आना, उसके लिए पूरा बंदोबस्त करना, मशक्कत ही मशक्कत है। वो सब इबादत है। इबादत है ना, इबादत है। वो जो मशक्कत है, इबादत के लिए जो मशक्कत है, इबादत में जो मशक्कत है, झेलने को भी सब्र कहते हैं। तो ये भी एक सब्र है। बात समझ में आई? खलील रोजी पर किनात करना, खलील रोजी पर किनात करना, यानी कम ग़िज़ा मिलती है और तुम्हारे ख्वाहिश के लायक ग़िज़ा नहीं मिल रही है, उस पर किनात करना, यानी खुश होकर, क्या होकर? खुश होकर, राजी होकर उस पर इक्तफा कर लेना, यह खुद क्या है? एक सब्र है। यह खुद भी क्या है? सब्र है। किनात कर लेना, इक्तफा कर लेना, यह भी सब्र है। समझ में आया क्या? दूसरों की ईजा रसानी बर्दाश्त करने को भी सब्र कहते हैं। दूसरा तुमको तकलीफ देता है, अब उसकी तकलीफ को आप बर्दाश्त करते हैं, ये भी क्या है? सब्र। ये भी सब्र। बात समझ में? तो इस तरह हर लम्हा, हर घड़ी
जिंदगी के हर वक्त में सबर 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 ही आ रही है, और बंदा, मोमिन बंदा उस सब्र को अपना लेता है खुशी के साथ, अल्लाह की रिजा के लिए, रसूल अल्लाह की रिजा के लिए, तो वो साबिर हो जाता है। क्या हो जाता है? वो साबिर हो जाता है। कुछ भी मुश्किल आता है, उस मुश्किलात को पर सब्र कर लेता है बंदा, तो क्या होता है? साबिर हो जाता है। हाफिज सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सब्र की दो किस्में हैं। सब्र की दो किस्में हैं। मुसीबत के वक्त सब्र अच्छा है, मुसीबत के वक्त सब्र अच्छा है, और उससे भी अच्छा सब्र अल्लाह के महारिम से सब्र करना, यानी नफ्स को हराम कामों से रोकना। मुसीबत के वक्त सब्र अच्छा है, वो तो एक एतबार से जबर भी हो जाता है, मजबूरन भी इंसान सब्र का दामन थाम लेता है मुसीबत के औकात में। इस सब्र से अच्छा सब्र, सरकार फरमाते हैं कि इस सब्र से अच्छा सब्र क्या है कि अल्लाह के हराम, अल्लाह ने जो कुछ भी हराम बताया है उससे रुकना, अपने नफ्स को उससे रोकना, ये खुद क्या है? बहुत अच्छा सब्र है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र के 3 किस्में हैं। सब्र के 3 किस्में हैं। मुसीबत पर सब्र करना, इताअत पर सब्र करना, और मासियत पर सब्र करना, मासियत से सब्र करना। 3। मुसीबत आती है तभी सब्र करना। इताअत यानी किसी की तुम पैरवी करते हो, किसी की इताअत करते हो, किसी की भी पैरवी करते हो, अब उसका हुक्म आपको मानना है, तभी इताअत हुई। जब उसका हुक्म तुम पर चलता है तो तुम्हारा हुक्म खत्म हो जाता है ना? किसी का हुक्म मुझ पर चलता है तो मेरा हुक्म क्या हो जाता है? मेरा हुक्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मेरे नफ्स और मेरे ख्वाहिशात क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब उसका हुक्म यानी उसके ख्वाहिश, उसकी ताबेदारी। तो इताअत पर जो मुसीबत, जो परेशानी जो आती है, वो जो झीलता है बंदा, वो भी क्या है? सब्र है। गुनाहों की वजह से जो परेशानियां लाहक होती हैं, तब भी क्या होता है? सब्र। सब्र। तो इस तरह कई अक़साम, कई महल हैं सब्र के, एक दो नहीं, खाली मर गए तो फकत सब्र करो नहीं, हर आन हर लम्हा बंदा सब्र करता है। फिर और एक जगह इमाम अहमद, इमाम अब्द बिन हमीद, इमाम तिरमजी, इमाम बहक़ी ने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि मैं सवारी पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सवारी में हुजूर के पीछे मैं बैठा हुआ था। माशाअल्लाह, क्या रुतबा है! अल्लाहु अकबर। हम देख भी नहीं सकते, वो तो पीछे बैठे हुए हैं हुजूर के।
हुजूर के पीछे बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटे, अल्लाह हुआ, हाय हाय हाय, हमारी रूह हमारी जान कुर्बान उस सहाबी पर जिसको सरकार ने ऐ बेटे, क्या मैं तुमको ऐसे कलिमात न सिखाऊं जिससे अल्लाह तुम्हें नफा दे, जिससे अल्लाह तुम्हें क्या दे, नफा दे। मैंने कहा क्यों नहीं। रसूल पूछे और मैंने कहा क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। यानी हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी किसे याद रखो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। यानी तुम पर अल्लाह ताला इनामात को नाजिल फरमाएगा। अल्लाह को याद रखो, तुम उसको अपने सामने पाओगे। अल्लाह, तुम जब अल्लाह को याद रखो तो हुजूर फरमाते हैं तुम उसे कहां पाओगे, सामने पाओगे, तुम उसे अपने सामने पाओगे। फिर फरमाया, अल्लाह ताला को आसानी में याद रखो, वो तुमको मुश्किल में याद रखेगा। आराम आया तो अल्लाह को तो भूल जाते ना, बाकी सब करते, बिरयानी पकती, लोगों को इनविटेशन जाती, खुशी आई तो क्या नहीं होता, धूम धूम होता, हंगामा होते, पटाखे फूटते, क्या क्या की होते, सब होता, सजता धजता सब होता। मगर सरकार फरमाते हैं ऐसे वक्त में किसे याद करो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह ताला तुम्हें जब मुश्किल आएगी वो उस टाइम में वो तुम्हें याद करेगा, यानी तुम्हें हर तरह की मुश्किलों से बचा लेगा, तुम्हें मुश्किल आने नहीं देगा। और जान लो जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है वो तुमसे टलने वाली नहीं थी। फरमाया, सरकार क्या फरमाते हैं, जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है वो तुमसे टलने वाली नहीं थी, वो मुकद्दर थी तुम्हारी, वो आना ही था तुमको, वो तुमसे टलने वाली नहीं थी वो। और जो मुसीबत तुमसे टल गई है वो तुम्हें पहुंचने वाली नहीं थी। सरकार क्या फरमाते हैं, जो मुसीबत तुम्हें नहीं आई वो असल में तुम आने वाली नहीं थी। फिर फरमाते हैं सरकार, और अल्लाह ने तुम्हें जिस चीज के देने का इरादा नहीं किया, तमाम मखलूक भी जमा होकर तुम्हें वो चीज नहीं दे सकती। अल्लाह किसी चीज का तुम्हें न देने का इरादा कर लिया, देना नहीं चाहा, तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर भी तुम्हें वो चीज दिला नहीं सकती, दे नहीं सकती। और जो चीज अल्लाह तुम्हें देना चाहे तो सब मिलकर उसको रोक नहीं सकते। बात समझ में? और फिर फरमाते हैं, क़यामत तक की तमाम बातें लिखकर कलम खुश्क हो गया है, खत्म होगा सब। हुजूर फरमाते हैं अब कुछ भी नया होने का नहीं, सब तय शुदा, क़यामत तक के लिए सब लिखकर कलम क्या हो गया, खुश्क हो गया है। यानी क्या फरमाते हैं ये हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ राजे रहो, बंदों की तरफ नहीं। बंदों का खौफ निकालो, अल्लाह का खौफ लाओ। बंदों के तरफ रुजू मत रहो, अल्लाह की तरफ रुजू रहो। बात समझ में? अल्लाह अगर देना चाहे
तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ना देना चाहे कोई दे नहीं सकता। जब तुम सवाल करो, क्या फरमाते हैं, जब तुम सवाल करो अल्लाह से सवाल करो। किससे सवाल करो? अल्लाह से सवाल करो। और जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। किससे मदद चाहो? अल्लाह से मदद चाहो। और जब तुम किसी का दामन पकड़ो तो अल्लाह का दामन पकड़ो। फिर फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शुक्र करते हुए अल्लाह के लिए अमल करो और जान लो कि नागवार चीज पर सब्र करने में खैर कसीर है। नागवार चीज यानी तुमको पसंद ना आए मगर अल्लाह ताला के लिए उसे तुम अपनाए तो उस पर जो सब्र करते हैं इसमें क्या होता है? खैर कसीर यानी कसीर अच्छाइयां, कसीर भलाइयां मिलती हैं। किस पर? सब्र पर। और सब्र के साथ नुसरत है। जब सब्र करेंगे तो क्या है? नुसरत है, कामयाबी है, फतह है, कामयाबी है, अल्लाह ताला की मदद है। और तकलीफ के साथ कुशादगी। ये जो सब्र, ये सब्र है ना, एक किस्म की तकलीफ है मगर उसके साथ फौरन क्या है? कुशादगी, खुशी ही खुशी। और मुश्किल के साथ आसानी है। जब कोई मुश्किल आती है तो उस पर सब्र करो तो सब्र के साथ क्या दरवाजा खुलता है? आसानी का दरवाजा खुल जाता है, आसान हो जाती है। बात समझ में? क्या हो जाती है? आसानी। तो ये हदीस क्या बता रही है? अल्लाह के सिवा किसी गैर की तरफ तवज्जो ना करो, अल्लाह ताला के बताए हुए राह पर चलो, अल्लाह की रिजा हासिल करो। ये जो सरकार नसीहत फरमाते हैं, क्या नसीहत है? अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, अल्लाह जिसकी तरफ तुम्हें रुजू करने का हुक्म दिया है बस उसी के तरफ ही रुजू रहो। बात समझ में आई? तुम अपने तरफ से नए नए बातें निकालो मत। तुमको जिधर झुकने का हुक्म दिया है उधर, तुमको जिधर जिसका दामन पकड़ने का हुक्म दिया है उधर, तुम अपने तरफ से मत जाओ। जो भी है सिर्फ तुम्हारे नजर में अल्लाह रहे। बात समझ में आई? अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ कौन करवाता है? नफ्स। कौन करवाता है? नफ्स। नफ्स जो है अल्लाह के अहकाम के खिलाफ सबसे पहले वही करता है, खिलाफ। इबादतों से दूर करने वाला कौन? नफ्स। शरीयत मोहम्मदी से दूर करने वाला कौन? नफ्स। बात समझ में? नेकी से दूर करने वाला कौन? नफ्स। नफ्स, नफ्स के सिवा कुछ भी नहीं। ये नफ्स तुम्हारे साथ है, नफ्स से तुम दूर नहीं, नफ्स तुम में है। इस नफ्स को कंट्रोल करना यही इस्लाम है, यही मुसलमान का शेवा है, यही मोमिन का शेवा है। कैसे करना कंट्रोल? सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह के सिवा
किसी को न मानना, बस नफ्स कंट्रोल में आ जाता है। बात समझ में? अब जो भी नफ्स पर गिरान गुजरती है उस पर सब्र, पहलू क्या होता है? सब्र। उस सब्र के साथ कौन है? किसकी नुसरत मिलती है? कौन तुम्हारे साथ है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो जाता है। वो परवरदिगार तुम्हारे साथ हो जाता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि बेशक इसमें शक करो न को, शक की गुंजाइश ही नहीं। तुम्हारे साथ कौन है? साबिर के साथ कौन है? सब्र करने वाले के साथ कौन है? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जब हमारे साथ हो जाए बस सब कुछ खत्म। तो अल्लाह को अपनाना, तो अल्लाह को अपनाना तो कैसे अपनाना? सब्र। सब्र ही एक ऐसा तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह को अपने से मिला लेते हैं। अल्लाह हमसे मिल जाता है। सब्र करे अल्लाह मिल जाता है। हर मामलात में सब्र है, सब्र करो, अल्लाह ताला साबिर के साथ हो जाता है। इससे बढ़कर क्या है? बात समझ में? इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इस सब्र के साथ तुम क्या करो? मदद चाहो। सब्र से तुम मदद चाहो, यानी सब्र को, सब्र से जो कुछ भी हुआ है उसको तुम वसीला बनो। जितनी भी इबादतें हैं सब इबादतों की हकीकत सब्र है। सब इबादतों की हकीकत क्या है? सब्र है। सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है। हुकूकुल्लाह ले लो या हुकूकुल इबाद ले लो, सब्र ही सब्र है। वालिदैन की खिदमत करना खर्च होता कि नहीं होता? नफ्स तकलीफ होता कि नहीं होता? उस पर सब्र करते कि नहीं करते? किसी भाई की मदद करना गिरा गुजरता कि नहीं गुजरता? बोलो, गिरा गुजरता कि नहीं गुजरता? गुजरता, तकलीफ होती। गिरा गुजरता, तकलीफ होती। किसी बहन की मदद करना, बीवी बच्चों की देखभाल करना, हर एतबार जो भी ले लो आप, एक मुश्किल अमर, एक गिरा गुजरता, एक तकलीफ होती। नमाज पढ़ना एक गिरा गुजरता, रोजा रखना एक गिरा गुजरता, नफ्स के एतबार से गिरा गुजरता, ज़कात देना एक तकलीफ, गिरा गुजरता। जो भी ले लो आप, एक गिरा गुजरता है, एक तकलीफ होती है। समझ में आया? उस पर सब्र आ जाता है। ये सब्र क्या करता है? असल में ये जो रुकते हैं, ये असल क्या, कौन सी चीज है जो तुमको रोकती है? मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत असल ईमान है। तो मोमिन साबिर होता है। बात समझ में? मोमिन कौन होता है? साबिर होता है। जो साबिर होता है वो मोमिन होता है। मोमिन कौन होता है? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला। बात समझ में? मोहब्बत ही गिरा गुजारती नहीं बल्कि खुशी अता कर देती है। अब हमको किसी से मोहब्बत हो गई, उस पर खर्च करने को अब गिरा नहीं गुजरती बल्कि खुशी होती है। होती है कि नहीं होती है? क्यों? कौन सी चीज वो
گران کو خوشی میں تبدیل کری، تکلیف کو خوشی میں تبدیل کری، وہ ہے محبت۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو والدین سے محبت ہو گئی، اب والدین پر نچھاور کرنا اولاد کو گرا نہیں گزرتا بلکہ خوشی ہوتی۔ بیوی بچوں سے محبت ہے تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا گرا نہیں گزرتا بلکہ خوشی ہوتی۔ کیوں؟ محبت۔ کسی بھائی کی مدد کرنا گرا نہیں گزرتا، کیوں؟ محبت ہے اس بھائی سے تو گرا نہیں گزرتا بلکہ خوشی ہوتی۔ بات سمجھ میں؟ تو محبت ہی اصل صبر کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صابر کو صابر بناتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ صابر بناتی ہے، صبر کرنے والا بنا دیتی ہے۔ حضور سے محبت کر لو، صبر تمہارے سے آنکھوں لگ جائے گا۔ جب صبر تمہیں مل گیا، اللہ تمہارا ہو گیا۔ حضور کی محبت ہی ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت میری محبت ہے، مجھ سے زیادہ محبت کر لو۔ میری محبت اگر تمہارے دل میں اتر گئی، میرے احکام کے تم پابند بن جاؤ گے، بلکہ خوشی اور رضا کے ساتھ کرو گے، گرا نہیں گزرے گا۔ مجھ سے جو کچھ حکم ہوا ہے وہ اصل میں میرا حکم نہیں ہے، وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو میری تابعداری، میری اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ جب اللہ کی اطاعت کے تم پابند بن جاؤ گے تو کون ملے گا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اللہ راضی ہو گیا تو اس کی رضا کیا راضی ہو گیا کا مطلب کیا؟ تمہیں مل گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہر عمل اٹھا لیجئے، صبر اس میں ہے۔ ہر چیز اٹھا لیجئے، صبر اس میں ہے۔ ہر حال صبر کے سوا کچھ بھی خالی نہیں ہے۔ ہر وقت جب آتا ہے تو ایک صبر کو لاتا ہے، پھر اس صبر کے ساتھ وہ حاجت روائی ہوتی ہے۔ حاجت کا پیدا ہوتے ہی صبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ حاجت جو ہی پوری ہوتے ہی شکر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کا نصف حصہ صبر ہے، نصف حصہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ کیا اچھی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سے جو مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں سے جو تکلیف اس پر آتی ہے دوسروں کی وجہ سے، اس ایذا پر صبر کرتا ہے، بہتر ہے وہ جو لوگوں سے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ جو لوگوں کی ایذا سے گھبراتا ہے، اس کے تکلیف سے پر صبر نہیں کرتا ہے، وہ بیکار ہے۔ مل جل کر رہنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج ماحول کیا ہے؟ انڈیویجوالٹی، انڈیپینڈنٹ چاہتے، کیا سمجھتے؟ آرام ملے گا۔ آرام کہاں سے ملتا؟ آج
वो क्या बोलते हैं, बड़ी फैमिली रहती ना वहाँ, जॉइंट फैमिली। हाँ, जॉइंट फैमिली से डर, खौफ, क्यों? एक दूसरे को तकलीफ जो पहुंचती है उस पर सब्र नहीं। जहां सब्र नहीं वहां सवाब नहीं, जहां सवाब नहीं वहां मुश्किल ही मुश्किल। बात समझ में? जॉइंट फैमिली में बेहतर ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तकलीफ होगी उस पर तुम सब्र करो। हुजूर फरमा रहे हैं तकलीफ होगी उस पर तुम सब्र करो, मिलजुल कर रहना। जो मुसलमान लोगों से मिलजुल कर रहता है और उनकी ईजा पर सब्र करता है, उनकी ईजा पर सब्र करता है, कब? जॉइंट फैमिली में छो मिलजुल कर रहना। बोले तो हमें तो कितने मुसलमानों से मिलने को नहीं, ये मिलने को नहीं, ये मिलने में क्या है तकलीफ? उन्हें वहां से एक तकलीफ देने के लिए सोचते ही तुम्हें निकल को आगे जाओ। क्या बचाए नहीं, बाद में पीएंगे, बोले आगे जाओ। अरे चाय के पैसे मेरे जेब से ले लेंगे, बोले तो पैसा अगर ख्याल आए तो ही फौरन नहीं, आप मुझे तलब दी है, बिल्कुल आगे जाओ। ये एक साथ रहने में जो तकलीफें होती हैं वो बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं, उस पर सब्र करना सरकार फरमाते हैं बेहतर है। जो मुसलमान लोगों से मिलजुल कर रहता है और उनकी ईजा पर सब्र करता है वो उस मुसलमान से बेहतर है जो लोगों से मिलजुल कर नहीं रहता और उनकी ईजा पर सब्र नहीं करता। बात समझ में? तो बेहतर है, क्या बेहतर है? मिलजुल कर रहना। क्या बेहतर है? बेहतर क्या है? मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना बेहतर है। समझ में आया? क्या है? मिलजुल कर रहना, ये है सब्र। कहाँ है सब्र? हमारे पास है। इस तरह का सब्र करना, इस तरह करना सब्र है क्या सब्र? एक हदीस सुना के खत्म कर देता हूं। एक हदीस के एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक पहाड़ के गार में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। हुजूर के जमाने में एक सहाबी पहाड़ के गार में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज देखा वो सहाबी नजर नहीं आए, तो सहाबा इकराम से दरियाफत किया कि वो गैर हाजिर क्यों है, वो सहाबी क्यों नहीं है, क्यों गैर हाजिर है? लोगों ने ये वाक़िया अर्ज किया। सहाबा ने फरमाया कि सरकार वो गोशा नशीन हो गए, गार में जाके बैठ गए। सरकार ने फरमाया उनको बुलाओ। सरकार बोले क्या करो? उनको बुलाओ। जब वो हाजिर हुए तो उनसे उसकी वजह दरियाफत की। आए वो साहबी आए तो पूछे सरकार आप क्यों गोशा नशीन हो गए? अब उन्होंने क्या फरमाते? उन्होंने अर्ज किया कि लोगों की सोहबत इबादत में खलल डालती है। क्या फरमाया? लोगों की सोहबत इबादत में खलल डालती है। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान की सोहबत में रहकर मशक्कतें बर्दाश्त करना 60 साला तन्हाई की इबादत से अफजल है। तो तन्हाई हो जाना ये कमाल नहीं। कमाल क्या है? लोगों से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की तकलीफ मालूम करना, उसकी मदद जितनी हो सकते तुम्हारे हाथ से करने पर आगे आना, ये जी सबसे बड़ी चीज है।
یہ اصل میں صبر کو پیدا کرتی ہے. بہت زیادہ صبر تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کے رزق کو کم کر کے دوسرے کی مدد کے لیے نکالنا. بہت بڑی بات ہے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو عابد گوشہ نشین سے عالم دین افضل ہے. گوشہ نشین ہو کر تم عبادت میں مشغول ہونے سے افضل کون ہے؟ عالم دین. دین کا علم رکھ کر جو لوگوں کی امداد کرتا ہے، مدد کرتا ہے، وہ افضل ہے. تو حضور نے بھی یہاں کہہ دیا کہ 60 سالہ تنہائی کی عبادت سے افضل ہے تم گھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ مشقت جھیل کر، بات سمجھ میں آئی، ان کی صحبت پا کر، ان کی امداد کرتے ہوئے، ان کی مدد میں اپنی زندگی کو بسر کرنا. صبر کا پہلو کھلتا ہے. سب سے بڑھ کر صبر یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چیز آتی ہے، ہم کو ملتی ہے، تو ہم اسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کا اس میں خیال کرتے ہوئے جو بانٹتے ہیں نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. بانٹنا بہت بڑی چیز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کیا ہے؟ بانٹنا. وہ بانٹنے کی تجلی اگر ہمارے میں آ جائے، اللہ خوش. بانٹنے والے سے اللہ خوش. نبی پاک محمد الرسول اللہ سے اللہ خوش. کیوں؟ بانٹنے والے. اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا. خود حضور نے فرمایا کہ میں بانٹنے والا. تو بانٹنا جو ہے یہ صفت ہے نبیوں کی، اور وہ نبیوں کی وہ جو صفت کی تجلی کی ایک کرن بھی اگر ہم میں آ جائے، اسی کو مومن کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے سے بانٹ کر کھانا، مل جل کر کھانا، اور دوسروں کے تکلیفوں، دوسروں کی وجہ سے جو تکلیف ہم پر آتی ہے اسے برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، یہی حقیقت ہے. اس صبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ایسے صابروں کے ساتھ ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.